بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب کوئی انسان غلط بات کرتا ہے یا شرک کا پرچار کرتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے، پھر اپنے وہ ضمیر کی اس آواز کے اوپر یا تو توجہ دیتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے شرک پر جمع رہتا ہے، بلکہ اپنے شرک کے اوپر اور جواز فراہم کرتا ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، جس طرح تبلیغی نصاب کے اندر فضائل اعمال کے اندر زکریا صاحب نے جب یہ واقعہ لکھا کہ ایک پارٹی جا رہی تھی، تبلیغی جماعت تھی، وہ ایک بہت بڑے سخی کے مزار کے اوپر جا کے رکی، قبر کے اوپر رکی، رات کو قیام کیا، اور وہ بزرگ رات کو اس قافلے میں ایک نوجوان کی خواب میں آئے اور کہا کہ تم اپنا اونٹ میرے اس بختی اونٹ کے بدلے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کر لیتے ہیں۔ بس اتنی بات طے ہوئی کہ قبر والے نے اس اونٹ کو نہر کر دیا، خون جاری ہو گیا، اور پھر قافلے والوں نے اس کو باقاعدہ کاٹا اور پکا کے رات کو کھایا، گویا یہ ضیافت ہو گئی قبر والے کی طرف سے۔ پھر صبح اٹھ کے جب آگے چلے تو ایک نوجوان بختی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا دوڑا چلا آ رہا ہے اور پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ وہ جس کا نام تھا، اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے بتایا کہ دیکھو تم نے کسی کے ساتھ کوئی اونٹ کا تبادلہ کیا ہے؟ اس نے کہا خواب میں آج یہ معاملہ ہوا، ایک بزرگ نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ۔ ان کا وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے خواب میں آئے اور مجھے آگے کہا کہ اگر تم میرے فرما بردار بیٹے ہو تو یہ بختی اونٹ جو میں وراثت میں چھوڑ کے مرا ہوں نہ دینا چاہو تو تمہارا ہے، لیکن اگر تم فرما بردار بیٹے ہو اور میری بات کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو فلاں قافلے کے اندر تمہارا نام لے رہے تھے کہ تمہارا اونٹ انہوں نے قافلے والوں کو کھلا دیا ہے، لہذا یہ جو تبدیلی کی گئی ہے یہ اونٹ اب تمہارا ہوا۔ تو اندازہ لگائیے، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مرنے کے بعد حضرت نے اونٹ کیسے ذبح کر دیا۔ اصل میں یہی وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اندر سے ایک آواز آئی، اندر سے ایک ضمیر نے ملامت کی کہ حضرت صاحب کیا یہ واقعہ لکھ رہے ہو؟ ایک مرنے کے بعد تو مردہ اپنے منہ کے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا ہے، اور آپ کی اپنی تعلیمات ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور یہ واقعہ تو اس کا رد ہے، الٹ ہے یہ۔ تو اس طرح ضمیر نے ملامت کی تو زکریا صاحب نے کہا کہ عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، عالم ارواح کی بات کہہ کے سارے واقعے کے اوپر پردہ ڈال دیا، حالانکہ اس دنیا میں پورا اونٹ کھا گئے اور کہتے ہیں عالم ارواح۔ اب یہ اسی طرح کا ایک واقعہ سنیے، نیچے تک یہ اسی کشتی کے یہ مسافر ہیں سارے کے سارے، تقی عثمانی صاحب کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ مردوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، قبر والوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ سارے دیوبندیوں کا عقائد علماء دیوبند کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور جب نشاندہی کی گئی کہ یہ کیا عقیدے تم نے اپنائے ہوئے ہیں، تو اس کا گویا جواز فراہم کر رہے ہیں۔ پہلے یہ بیان سنیے تقی عثمانی صاحب کا، کس طرح شرک کو جواز فراہم کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر میں بعد میں پھر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ وہ حضرات جو جا چکے ان کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن ہے حقیقت وہ یہ کہ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، ضمیر نے کچوکا لگایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے، وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے،
उसके जरिए पहुंचा दे, वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, वो जिंदा को बना दे, मुर्दा को बना दे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो फैज है वो अल्लाह ही का है, अता है। मोती हकीकी सिर्फ एक है। ये हैं जनाब मुफ्ती आज़म, ये हैं तकी उस्मानी साहब, देवबंदियों के करीम आजकल के दौर के अंदर। असल में वाकई अल्लाह की बात सच्ची है, जो सूद खाते हैं वो इस तरह उठेंगे जिस तरह शैतान ने उनको मस कर दिया है। बिल्कुल इनका दिमाग मफलूज कर दिया है सूद ने। ये जो मीज़ान बैंक के ज़रिए पूरी दुनिया का सूद खा रहे हैं, सूद को हलाल करार दे दिया है इन्होंने। इस वजह से आज ईमान की भी रत्ती इनके अंदर बाकी नहीं रही है अल्लाह के बंदों। और हैरत होती है ये सामने जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और इनकी ज़रा मुस्कुराहट भी देखिए। मुस्कुराहट के साथ गोया अपने शिर्क को साबित करके अपनी कामयाबी का ये ऐलान कर रहे हैं कि इन्होंने शिर्क को साबित कर दिया है। भाई अल्लाह ताला वास्ता बना दे, वसीला बना दे, मुर्दे को बना दे, ये कर दे, ये बातें कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई है, जबकि कौम इसी शिर्क के अंदर मुब्तला है। कौम मुर्दा परस्ती के अंदर मुब्तला है, मज़ार परस्ती के अंदर मुब्तला है, पीर परस्ती के अंदर मुब्तला है। तो बजाय इसके कि आलम दीन इनको मना करें कि देखो अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हारा मालिक है, खालिक है, रब है, बग़ैर वास्ते वसीले के सुनता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर अपने मालिक और खालिक को पुकारते हो। लेकिन क्या किया जाए इन देवबंदियों का। इनके पहले जो अवलीन शागिर्द रशीद फ़ारग हुए थे महमूद अल हसन, उन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के नाम से वो मशहूर है। और दोनों ने, महमूद अल हसन ने और शबीर अहमद उस्मानी ने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वो हुलिया बगाड़ा है। हाशिए के ऊपर लिखा है कि अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर उनको भी मदद के लिए पुकारा जाए तो ये अल्लाह को पुकारना है। इस तरह पहले सफ़े के अंदर जो कड़ाके की तौहीद की आयत आई है इन उलमाए देवबंद ने, और इन सब ने मिल के उसको शिर्क के अंदर बदली कर दिया। अब आला हज़रत और दूसरों का क्या किया जाए। डॉक्टर असरार भी इसी अंदाज से कहते हैं पुकारना सिर्फ अल्लाह को है, वो जिस तरह चाहे मदद करे, चाहे किसी की रूह को, अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को भेज के आपकी मदद कर दे, चाहे फरिश्ते के ज़रिए मदद कर दे। बताओ, कौम पहले ये अकीदा रखती है कि अब्दुल कादिर जिलानी आके मदद करता है, उसकी रूह ही आती है। और अब जनाब डॉक्टर असरार साहब उसको ये साबित कर रहे हैं कि हो सकता है, मुमकिन है। मौदूदी साहब कहते हैं कब्र वालों को पुकारना ये उनको डिस्टर्ब करने वाला मामला है। हो सकता है वहाँ तशरीफ़ ही ना हो, मुर्दा साहब कहीं और तशरीफ़ ले गए हों, वो तशरीफ़ तो फरमा हो मुमकिन है, और वो अल्लाह के साथ लौ लगाए हुए नमाज़ पढ़ रहे हों अंदाज़ा के। इस तरह शिर्क की इंजेक्शन दी है रसाइल मसाइल सासाओं के अंदर। तो अल्लाह के बंदो, जब तुम्हारी पहली ईंट शिर्क के ऊपर रखी गई है, तौहीद के तुम इनकारी हो और तौहीद का रास्ता रोकने वाले अल्लाह के बंदों जो शिर्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, तुम उनके ख़िलाफ़ हो जाते हो और अपनी ये तौहीद जो शिर्क आलूद तौहीद है ये उम्मत के सामने तुम पेश करते हो। तो बताओ अल्लाह के सामने जाकर क्या जवाब दोगे। ये असल मसला है अल्लाह के बंदों, इस पूरी कौम का यही मसला है। इनके उलमा ने इनको शिर्क के इंजेक्शन दिए हैं, सजदा ताज़ीमी का इंजेक्शन दिया है मोहम्मद हनीफ ने तफसीर दावतुल कुरान के अंदर, और तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर महमूद अल हसन ने शिर्क का इंजेक्शन दिया है। और अभी उस पूरे शिर्क के इंजेक्शनों को तकी उस्मानी साहब और ऊपर जो है ना वो मरहम रख रहे हैं कि बिल्कुल मियाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ताहिर अल कादरी हो या तारिक जमील हो या अली, जिन्हें कहता है इन शिर्क करने वालों के पीछे अपनी नमाज़ें पढ़ो, इनको इमाम बनाओ, इनको अपना लीडर बनाओ। तो बताओ, इन शिर्क करने वालों को अपना लीडर और इमाम बनाओगे, अपना रहबर बनाओगे, रहबर आला बनाओगे, इनकी तारीफ़ें करोगे, तो उसके बाद फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है। ये मामला है अल्लाह के बंदो। ये तौहीद की दावत है, कड़ाके की दावत आपके सामने आ रही है, बिल्कुल हक दावत आपके सामने आ रही है। और मामला ऑप्शन नहीं है, इसका साथ दो, तौहीद का साथ दो, शिर्क का रद्द करो, तागूतों की निशानदेही करो। ये हैं वो जिन्होंने शिर्क के इंजेक्शन दिए, ये हैं वो उम्मत को जिन्होंने जहन्नम के किनारे खड़ा कर दिया है। जब तक इनका कुफ्र ना करो, जब तक इनके साथ वो बरात का ऐलान ना करो, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ना तुम्हारी सलात कबूल है, ना तुम्हारा हज कबूल है, ना उम्रा, ना ज़कात, ना सौम, और ना ही अल्लाह के रास्ते में जो तुम अमल करते हो वालिदैन की खिदमत, कोई अमल तुम्हारा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा जब तक ईमान खालिस इख्तियार नहीं करोगे, शिर्क का रद्द नहीं करोगे। इन तागूतों का नाम लेकर इनकी निशानदेही करनी है, आवाम को बताना है कि ये हैं वो, ये हैं जिनको तुमने पाला है और इन्होंने तुमको डसा है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।